салом. Пурсуков имрӯз дар бобати жанри мусиқӣ ва матни суруд аст. ман мехоҳам суҳбата бо як шоҳбайти шоири машҳуртарини тоҷик Бедили Деҳлавӣ оғоз кунам. мефармояд: бетамизиҳои мардум аз сухан пайдо шавад, пистаи бемағз агар лаб во кунад, расво шавад. воқеан бинед, сухан оғози тамоми ҳам некиҳову хушбахтиҳост ва ҳам оғози тамоми бадбахтиҳо ҳам аз сухан аст. бале, дар назар дорем суханҳоеро ки дар сурудҳо гуфта мешаванд. имрӯзҳо мутаассифона сухани сӯзанда, махсусан сухани сӯзанда ҳатто сухани сӯзанда дар қолаби оҳанг зиёд шудааст. яъне он суханҳо, он матне ки матни назмӣ ё як шеъре ки шояд уна ба маънои томаш шеър ҳам гуфта намешавад, як назми хушке аст ва дар таркиби оҳанг истифода мешавад, бовар кунед хеле одама малул мекунад. яъне чӣ хел? таркиби вожаҳо, ҷумлаҳо ба ҳамдигар муносибат кардани мисраҳои шеър тамоман риоя намешавад. тамоман мантиқу фалсафаву як ҳикмате надорад. афсӯс ки аз канор намоёнтар аст. бешубҳа ин ба тафаккури шунаванда таъсир мерасонад. як зумра сарояндаҳо, ман номашон намегирам, дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёранд, ҳатто ба дараҷаи завқи мардума паст бурданд ки калимаҳои вожаҳои лаҳҷавиву кӯчагӣ, яъне ки жаргонҳоро бо вожаҳои русиву лаҳҷавӣ омехта карда, ҳатто бо вожаҳои туркӣ омехта карда ба мардум пешниҳод мекунад. аммо мебинед ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бинандаи зиёда онҳо доранд ва бештари муаррифиву тарғибу зершарҳҳо, яъне ки комментарияҳои зиёда онҳо доранд. ава як ҷавондухтар ё ҷавонписаре ки тоза консерватория хатм кардасту суруди шашмақом ё суруди фалак мехонад, 10-15 шунаванда дорад. мутаассифона ин ҳақиқати худро дорад. аз ҳамин дар муқоиса ба ҳамин бинандагону шунавандаҳои фазои иҷтимоӣ мо рӯшан дида метавонем, муқоиса карда метавонем ки мардума завқаш чӣ қадар паст рафтааст. боз чӣ мегӯед? ва як бадбахтии дигар, бинед, як бадбахтии дигар, тарҷума шудани сурудҳо. ман махсусан дар вилояти суғд, ина ман бояд рӯкушоду рӯшан гӯям, дар вилояти суғд сурудҳои ӯзбекиро тарҷума мекунад. оҳанги онҳо аст, фақат матнаша аз ӯзбекӣ ба тоҷикӣ тарҷума мекунад. аҳа, ё ки дар хатлон, дар минтақаи хатлон чӣ анъана аст, оҳангҳои афғоне гирифта матни худашонро ворид карда истоданд. ин хеле намешавад. бале, бо ин наметавон суруди аслиро сохт, то ин ки он солҳои сол дар дили мардум зинда монад. чаро баъди маргаш ин қадар сол гузаштааст, масалан аҳмад зоҳир ҳанӯз ҳам маҳбуб аст, чунки аҳмад зоҳир менишаст бо шоиро, бо оҳангсозо барои як суруд ҳафтаҳо кор мекард. маслиҳати оҳангсоза мегирифт, маслиҳати шоира мегирифт ва тамом масъала дигар буд. дар ин ҳолат мо метавонем як суруде ки суруди мондагор, як суруде ки ақаллан 100 сол умр бинад, ақаллан як 2-3 насл гӯш кунад, бояд офарида метавонем. дар бораи матни ин гуна сурудҳо чӣ мегӯед? то он ҷое ки ман хабар дорам, навиштани суруд, навиштани асосан навиштани тарона, яъне ки матн барои суруд ҳам як нав ба як бизнес табдил ёфтааст. дуруст аст, ҳар ки мехоҳад тавассути чакидаҳои хомаш пул ёбад, ҳама барои як бурда нон, барои ризқу рӯзӣ талош мекунад. бо вуҷуди ин, ман аз шоирон, аз онҳое ки қаламбадаст ҳастанд, хеле хоҳиш мекардам, ҳамчун як бародар, ҳамчун як шаҳрванд, на як ҳамчун эҷодкор, балки ҳамчун як шаҳрванде ки он сурудҳои гӯш мекунаму асабам харошида мешавад, оинаҳои асабам занг мебандад. ман хоҳиш мекардам ки баҳои суруд, баҳои сухана ин қадар паст набарад. танҳо барои даромад, танҳо барои он ки бо ҳамон як сарояндаи маъруф ҳамкорӣ кунанд, сатҳи суруда, сатҳи шеър, сатҳи шеъре ки дар саргашт устод рӯдакӣ меистад то устод лоиқу муаллими гулрухсор, он сухана ба сатҳи поён набарад. даъвати хуб. ва аз ҷавонҳо ҳам хоҳиш мекунам ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба тарафдории онҳое ки сурудро як худнамоӣ ба худнамоӣ табдил доданд, ба бизнес табдил доданд, мароқ зоҳир накунанд. ҳама чиз дар дасти мардум аст. мардум таваҷҷӯҳ накунад, дигар он чиз ҳам болои об намебарояд. беҳуда намегӯянд мардум яктангаи тият бой мешавӣ, яктои занад мемурӣ. як масъала аст.
برای اون اگر مردم همون دستگیری نکنند، مردم اون در شبکه‌های اجتماعی هوایی نکند، اون سرودش هم خود به خود مثل چشمه ناگهان پیدا شده یک جوش میزند، گم میشد، میره. فکری نقص و پیشنهادی خوب. ولی درباره سرودهایی که متنهایش لهجوی نوشته میشوند چی میگوید؟ زیرا این گونه سرودها تست به گوش میرسند. سوال اولی من به خود هنرمندا با آوازخوان‌ها این است که شما میخواهید تنها محبوب یک محل باشید، پس با لهجه محلتون خونید. لیکن شما خواهید که برای ملت هنرمند یک ملت باشید، مثل ظفر ناظم، مثل جوریبک مرادی، مثل آدین هاشم باشید، شما باید فراتر روید، فراتر از محل خود، حتی فراتر از ولایت خود. شما با زبان ادبی تازه، با زبان شعر، با زبان کتاب حرف زنید. تشکر. ولی ما وقتی که در شبکه‌های اجتماعی پرس‌وگو کردیم معلوم شد که مردم طرفدار این گونه سرودها هستند. ایجادات دهانکی مردم یعنی که فولکلور، این چیزا مردم با متن‌های سبکی که با لهجه نوشته ایستادن فرق نکرده ایستاده است. چرا؟ چون که ما در مکتب، در دانشگاه با طلبه و به دانشجوها درست تلقین نکرده ایستادیم که لهجه سرودهایی که لهجوی قصداً نوشته میشود از مال فولکلور فرق میکند. ولی خصوصیتی، خاصیتی، ویژگی فولکلور همین است که وای در یک محل ایجاد میشود، یعنی که مردم از صمیم دل درد دل خودش میگوید و حتما لهجه راه مییابد. یعنی وای مال مردم است، مردم با لهجه خودش صحبت میکند. وای دیگر چیز است، هرچند که چیزی پس نیست. فولکلور خیلی چیزای عجیب دارد، خیلی چیز حرفای بلند، درد و آرمان‌های بسیار زیاد در ترکیب خودش جا کرده است. ما نمیتونیم فولکلور یک چیزی لهجوی نالازم گوییم، خیلی تاثیرات و تصورات نادرست است. فولکلور خیلی چیزی ضروری و خیلی چیز شیرین و عمیق است و تمام مسئله دیگر است و یک علم و بخش دیگر است. لیکن امروز افسوس که شاعرای ما اگر به مضمونی تامش اگر شاعر باشند و سراینده ها با لهجه شعر نویسی سودند و این شعری با لهجه نوشته خودشونه، ترانه با لهجه نوشته شونه با این فولکلور است که رویپوش کرده ایستادند. سپاس برای اشتراک در برنامه. اکنون باشد که مردم را پرسیم آنها کدام ژانر موسیقی را میپسندند. آماده شدیم بچه ها. Не знаю даже. Любой жанр назвать. سرودهای خلقی. موسیقی من گوش نمیکنم. تماما گوش نمیکنید؟ تماما گوش نمیکنم. ژانر کلاسیک، رپ. کلاسیکی البته. Классики. Рок, рэп. استرادا. Эстрада. استرادا. Классик. مایلش ببخشید. مادامش من پسند است. هیپ-هاپ. باور که من یکم چوبتا نمیکنم. ژانر موسیقی کلاسیک. کلاسیک. برای من ششمقام. ژانر موسیقی استرادا. موسیقی سنتی خلقی. ژانر خلقی برای من اصلا ششمقام. Классики. Классики. По-моему, بیشتر ژانر استرادا. Мне не могу сказать, какой именно нравится, потому что я слушаю в основном любой, но кроме рэпа. Почему-то мне не близок этот стиль. ژانر استرادا. استرادا با من معقول است. کلاسیکی. برای من بیشتر ژانر موسیقی فلک پسند است. سراینده اکادمی. فلک. خیلی قریب همه ژانرهای موسیقی با من پسند هستند. بیشتر ژانر فلک، ژانر استرادا. انا ششمخون هم دوست می‌داریم، جاز. خلاصه همه ژانرهایی که با من پسند هستند، همون ژانرها را انتخاب کرده گوش میکنم. ژانر خلقی. فهمو. ولی سوال دیگری ما چنین است: چرا عیناً همین ژانر به شما پسند است؟ برای که روح نواز است، بسیار آرام است. و اشعاری که انتخاب می شود در اون خیلی پرمضمون است، رنگین است. برای آنکه این از نگاه ما مونده ایستاده است، خب بهترین ژانر برای من این کلاسیک است. خودم موزیکانتم اكون مادام классики محبوب. سمعت؟ سمعت نکنید یعنی хочу. و بعدا وای گریخت. با من پسند است. اساسا با من ریپ معقول نیست ولی با طرز دیگر خوبیم. استرادا خوب است. خوب مینوازن میخونن. برای که سرودهای ایرانی بسیارتر نظم می‌دونم. هم با طرز چقدر ادبی خیلی میکنن که سرود بخونن. ما در معقول خیلی ریپ و بعدی خیلی چیز نمیفوره من. فقط کلاسیک معقول. ولی در وقتی سرعت کنیم من موسیقی گوش میکنم. موچ دیگه است. اما جوانان هم خیلی چیزا بسیارتر شوق داریم.
اختیار به خودش. مایلش نمیدونم استیلش معقوله من. آرام то есть. چون ما در موسیقی در محیط یعنی موسیقی کلام شدگیم در اوایل صنعتکار تولد شدیم بیشتر ما تکیه میکنیم با موسیقی سنتی و اجدادی و موسیقی عنعنوی. برای که در همین روحیه کلان شدیم. ششمخون به حد نه ششمخون چخیل بگم یک وایو دور چخیل بگم آرام کننده و میکننده عصب و اینطور وای میکنند. بعد ششمخون معقول است. برای اون که در اون من حلاوت میگیرم و برای من یک روحانی خیلی تاثیر بخش میباشه. خیلی نمیدونم شاید شکلی خواندن این سراینده ها استراده بهتر به گوش ما میرسد به همین خاطر. و طلب جوانو با فکر من جوابگو است. بسیارتر جوانو همین ژانر نظم میبینن. متنش با مضمونه هم آهنگش. نمیدونم چون از ایام کودکی بود که مثلا در محیط و فضای همین مثلا ژانر موسیقی و بابایا هستیم یا اینکه نمیدونم شاید همون جاز و بیشتر ژانر فلک نه اینکه تنها ناله و مثلا درد و شکوه از زمانه مثال باشد. من بیشتر موسیقی های فلکی که امروز در فضای متنتن و جای همون یک ناامیدی امروز جای شعر و سرود رو فضای تنجی و آرامی در موسیقی جایگیر کرده است. مثلا اگر در گذشته فلک به شکلی پورش گویم که اگر در گذشته فلک یک عرض و داد شکوه از دور و زمان بود، امروز باشد موسیقی فلک در فضای متنتن، در فضای شعر و سرود، در فضای صلح و آرامی طنین انداز است و بیشتر همون سرودهای فلکی که به طور جاز یعنی که به طور بزمارویی صدا میدن همون سرود با خوبتر و بهتر است. آره خودم در همون سوال نه یکم کورس داخل شدم. اصابش نمیدونه که من دماغ است. بعضی موسیقی هست که تاثیر بخش است برای دل. بعضی موسیقی هست که تیز در دل جای میگیرد. با هم خاطر بسیارتر ژانر فلک عنعنوی ژانر فلک تاجیکی خودمون خیلی بسیارتر به من پسند میاد برای زیرا که وقتی که فلک رو زمزمه میکنن احساس میکنه که یگان دشت و بیابان در یگان لبی آب شتگی هستن. به هم خاطر فلک بنیاد بود بسیارتر معقول است به من. برای اینکه این بزرگان ما برای اینکه ما این تاریخ ما این فرهنگ ما. تو دیدی همش را؟ خب باز هم سوالی عجیب داریم درباره سرودهایی که امروزها بین جوانان یک مقدار مد شده است. شما چی میگویید؟ به فکر شما آهنگ و متنش در کدام سطح است؟ هر کس چه گویم هر نموده یک خیلی فلک یک خیلیش شش مقام یک خیلیش سرودی چه کمتر پیشتر استراده همین رو نظم میبینه. بسیار جوانان حاضر همین فقط امریکانسی ترکی دیگر البته دیگر مشکل است. راستی من موسیقی که امروز با نام رپ و یک موسیقی اصلا غیر ملی که جایگاه پیدا کرده است در بین جوانان بسیار تأسف آورم. چرا؟ چون که ما یک ملتی هستیم که صاحب فرهنگ بسیار قوی هستیم و مخصوصا در جاده شعر و شاعری فکر میکنم که ملت ما در جهان یک جایگاه بسیار بلند دارد و عموما فارسی گویان جهان و از این لحاظ اون چیزهایی که میسرایند خیلی کم معنی‌اند، خیلی آبشستند، بعدا یک موسیقی خوب ندارند، یک چیزهایی هستند که اونها فکر میکنم برای ملت‌های هستند که حالی در از نظر شعر و شاعری خیلی در سطح پایان قرار داشته باشند و شرط نیست که باید همه چیز ما با تقلید از بیگانه ها گیریم در حالی که ما یک ادبیات بسیار قوی داریم و واقعا ادبیات ما ادبیات جهانگیر است. من سرود بسیار گوش میکنم، رپ گوش میکنم. اکنون راستی گپ بگم این ژانر موسیقی ششمخون این بین جوانان خب وابسته به استعدادشون وابسته به پسندشون البته گوناگون است، لیکن برای من ششمخون بهترین است چون که این نیست نشونده است. سرودهای استرادی از هنرمندان خوانندگان سرودهای استراد خواهش میکنیم که
خب همون متن‌های رو انتخاب کنند که خب بهتر متن‌های درست باشد، شعرهای درست باشد و سرودهای کوچه باقی نباشد. راستی سرایندگانی که از نو سراینده هایی که نو سرایندن و نو قدر موسیقی را میفهمند. ممکن ما خیلی درس های موسیقی خواندیم و کردیم، لیکن هستن صنعتکارایی که در صحنه میبرن اونا موسیقی را نمیفهمند. بعضی از اونا سرودشان من به محکوم است تماما، برای که در سطح تماما پست است. سرایندگانی که ندارن فهمیش موسیقی پیش از خود как бы сказать самоучка هستن و خودشان عیبه خودشان میکنن، من در سرودا رو سیگار محکوم نیست. بسیار در سطح پست. همین ذوق همین جوانان بسیار در سطح پست است. ما با محکوم نیستم. چیزی که از این جوانان اعتراف میکنن که همین وای ما با محکوم نیست. اینو سوال ما با ممکنه. خوبن موسیقی من. خیلی من اوقات بسیار گوش نمیکنم ورا. من نمیدونم دربارشون نگم خیلی معمولا نمیتونم. در پسند است در من بسیار در سطح صفت خوب قرار دارم. بعضش بدن با بعضش نغزن. این چه معنا دارد؟ هر خیلی معنا دارن در موسیقی که ما گوش میکنیم. من درست گپ نمیدونم، اما دیگراش کار ندارم و موزیکای خیلی که خیلی گوش میکنم برای خودم سازه، برای عصب آرام کنیم. همه چی شدنش ممکن. خیلی باید جوانان میخوان خیلی سرودارا گوش کردن. پس برای که فانوگرام بسیاره. این رو گفته نمیتونه، این رو وابسته به جوانان است. و وابسته به خود شوق و ذوق خود شنونده است، چون که موسیقی یعنی موقع خودش رو دارد، موسیقی سنتی موقع خودش رو دارد، چون مردم تاجیک من فکر میکنم بیشتر تکیه میکنه به عنعنه ملی خیش، به موسیقی سنتی خیش. در سطح پست، نهایت پست. شاید تربیه هم خیلی باشد، قبول ندارد سن سالی ما این چیزا را. سطح خیلی پست، خیلی پست. من قدم نوار بردارم، من توی معرکه فرم میگردم، مثلا من نگاه میکنم سرودم بای گفتین در معرکه، مثلا من معرکه را در نظر دارم، معرکه و توی معرکه را در نظر دارم. یک سرودی هستن که تماما با جاگون هستن، با این مردمی ما، مثلا با خلق ما، با چیزی ما تعلق ندارن. یعنی با فکر من در بین جوانان بیشتر ژانر رپ مشهور شده است که اون خیلی تاثیر منفی میبخشد، یعنی که بعضی از آنها دغل میباشند. اما هست نفرانی هستند که جوانانی هستند که موسیقی های تاثیر بخش، یعنی با مضمونی خوب و متنی پرمضمون، یعنی که برای فکرانی و اندیشه های خوبی آنها را در بر میگیرد، خیلی تاثیر بخش میباشد. چون این جوان ها هم هستند که موسیقی های خوب را گوش میکنند. اگر حاضره را گیریم شاید که در سطح عالی باشه. Если смотреть так, то много музыки, которая и плохо действует, и хорошо. Например, очень много рэпа есть, которые несут не самый хороший, у них не самый хороший посыл для молодежи. А так в основном есть и хорошая музыка. ما سیگاب ژانری فقط امی استرادا، مثال ژانر اکادمی، مثال وکال، مقام، امی‌ها رو بسیارتر گوش میکنیم. حاضره او شما نه قدر گوش میکنیم. من اگه موسیقی شناس نیستم، تنها همین رو گفتنی هستم که من به هر یک ساحت طلبات زمان مثال دیگه میشود، باید ما نیز با زمانه بسازیم و همان موسیقی رو نیز ما قبول کنیم، نه تنها در دایره مثلا فرهنگ و مدنیت خود جاری کرده به مردم برسونیم. اما باید که همه نمودی موسیقی در جامعه کنونی باشد. از سرودایی که جوانای حاضره زمزمه میکنن، سرودای بعضیش از استادای بزرگی شادروانایی که ما گوش میکردیم گرفته تکمیل دادگی هستند، به نهایت به من پسند هستند. بعضی موسیقی هست که عموما به من پسند نمیآیند، زیرا که نه آهنگ متن فوری میبینی، نه موسیقی بین آهنگ باید یکدیگر چسبی داشته باشد. بسیار موسیقی ها تویانه شدن. بسیار خوب، ولی باز یک سوالی جالب داریم. یک سوال دیم. شما همین شب و روزها کدام سرود را
گوش کرده ایستادید. اسابینا مبارز عثمانов بسیار ناز میبینم. برای کشتیش هستم. потом مدینه اکنظرова і نگینه مکولا. من میبخشید کارم بسیار قدر به سرود شوق رغبتم ندارم. البته سرودهایی که من گوش میکنم همون سرودهایی هستن که شاید برای مردمان کهنه شده باشند. من بیشتر از نفرایی که سرودهای کلاسیکی سراینده هستند، یعنی از زنده‌یاد ظفر نازیم، از استاد جورابک مرادوف و از افضلشور شادیوف، خوب بعداً بانوی خوشادوی ما صباحت نجمیدینова بسیار زیبا می‌سروند و همینطور آزاده اشورова و همین هایند اصلا همون کسایی که من بیشتر میپسندم و بعداً مخلص احمد ظاهر هستم و واقعا احمد ظاهر هم هرچند که موسیقیش خیلی مدرن است ولی از اینکه توانسته است موسیقی غرب و شرق به هم آمیخته کند و واقعا یک شاهکار هم آفریده است و بهترین شعر و غزل و اون چی که در فرهنگ ما در گلچین کرده است، یعنی بهترین پس سرایده است. همین است فکر میکنم که در دوامی که قریب 40 و چند سال از زمان فافتش میگذرد ولی حالا هم محبوبیت دارد. دازل بسیار تو باید دازل. خب ما از ایجادیات استاد افضلشور شادیوف و سرودهای ششمخان استاد جورابک مرادوف، خب از استادای ششمخان بسیار سرودهای اون قصه هر چی وقت گوش میکنیم در خب واسطه نقلیات شخصی هم موندگی فقط خب پسندی ما سرودهای ششمخان. خب من خودم بسیارتر ذوق دارم در سرودهای گوگوش را گوش میکنم. آهنگاشون از احمد زاید و از خلقی هم گوش میکنم، از دیگر دعوت ها هم گوش میکنم. من که بسیارتر کلاسیکی گوش میکنم. همین برای معقول من با در باره همین حیات میخونم، در باره موده، در باره زندگی همین ژانر من با معقول. سرودهای ایرانی رو گوش میکنم بسیار. سرودهای ایرانی روسی هر زبان های. فقط امریکانسکی و موسیقی محمود ارخان. سرود بیشتر من زبان روسی کتی گوش کرده استم و توجیکی همه سراینده های حوزه است، زلیخا، نیگینا موقلو و همین رو گوش کرد. سیردار احمد ظاهر. سرودی نازای کرمتلو. فلک مخصوص فلک ما بیشتر همون گوش میکنیم چون ما هنرمند هستیم. ما اصلا سرودای با میگم خلقی حاضر در همون بالای میزی کاریم اودینا هاشیموف خونده است. حاضر هم روید میبینید. من ستاره کرامتلو را بسیارتر گوش میکنم. بسیارترگی سرودهای نیگینا موقعا را گوش میکنم. من حالا بیشتر با موسیقی نه با هر گونه یعنی цитата ها و کتاب هایی که همچون الکترون آودیو گوش میکنم تا اینکه یگان چیزای برای خودم گیرم. تو بهترینی. من بیشتر سرودهای بوریس عثمانов را گوش میکنم. چرا از غم همین شب و روز. موسیقی زبان روسی خطی. من همین شب و روز بیشتر سرودهایی که مثلا در ژانر استرادا صدا میدن بیشتر همین رو گوش میکنم. خیلی در سرودهای خلقی نیست بسیارتر گوش میکنم. همین خطا نکنم دین از استاد جمشید اسماعیل یک سرودی مادر بیگذشت و یک دل آگاه نشد با همراه یک برادر در ماشین رفته صدا دادیم یکی ماندیم که بنیاد پسند اومد زیرا که بنیاد خوش سرودن بنیاد سرودی استاد شادروان دوستواد علی با من پسند است. یک چهار میسشه میخونم برش. بمان من سوزم و تو در امان باشی، بمان من میرم و یادان باشی، بمان لذت چنگین و مرادی ها، بر رخسارم خطی آژن بگذارم، بمان عشقی تو چون زخمی نهان دل، مرا هر لحظه و هر روز آزارم. تشکر. از این نظرسنجی نیز پاسخهای جالب گرفتیم و اینجا پرسکو به آخر میرسد. اکنون ما باید خیر خوش کنیم. خیر دوستان عزیز، تا برنامه های دیگر سلامت باشید.